ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ। एक घर है दिल्ली सरकार दे उस अधिकारी दा जिस दे उत्ते एक नाबालिग दे नाल रेप करन दे गंभीर इल्जाम लगे ने। मुलजम अधिकारी महिला ते बाल विकास विभाग दे विच डिप्टी डायरैक्टर दे अहुदे ते तैनात है, जिस दे उत्ते अपनी ही दोस्त दी नाबालिग बेटी दे नाल कई महीनों तक रेप करन दा इल्जाम लगया है। पीड़ित साल 2020 तो मुलजम दे घर दे विच ही रह रही सी, जिस दौरान उसने उसका कई बार रेप किया ते तकरीबन 2.5 साल बाद ये मामला सामने आया है। ये जो लड़की है ये शी सबमिट्स ऑफ नाउ कि उस साल 2020 में नवंबर दिसंबर और फिर 21 में जनवरी में इसके साथ गलत काम जो है इसके वही लोकल गार्डियन जो थे उन्होंने किया है। पूरा मामला ये भी समझ लवो। पीड़िता के पिता मुलजम अधिकारी के दोस्त सन। पिता की मौत तो बाद नाबालग नूं वो अपने घर लेके आया। 2020 तो 2021 तक कई बार रेप करने का इल्जाम है। गर्भवती होने के उत्ते नाबालग का गर्भपात करवाया गया। इस घटना के विच मुलजम की पत्नी भी उसका साथ दे रही है, ये भी इल्जाम ने। पीड़ित फिलहाल हस्पताल दे विच भर्ती है। आंटी को जो उनकी वाइफ को बताया तो उन्होंने इसको धमकाया भी और इसका जो है अबॉर्शन पिल्स के साथ इसका अबॉर्शन कराया। ये जो लड़की है ये काफ़ी स्ट्रेस और टेंशन में रही है। बाद में इसने अपनी मदर को बताया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। ये अपनी मदर के पास चली गई घर में, क्योंकि फादर की डेथ के चलते भी ग्लूमी कंडीशन थी। तो ये इसका बिहेवियर स्ट्रेस में, टेंशन में, शॉक में, पैनिक अटैक्स ये सब भी धीरे धीरे आते रहे। अगस्त में पहले हफ्ते में ही इन्होंने एक हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिस्ट को लड़की को लेकर गए दिखाने। तो वहाँ ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग द मीडिएशन, ड्यूरिंग द थेरेपी ये जो है बात सामने आई। तो ये जो हॉस्पिटल से हमें इतला मिली है और हमने इस पे लीगल एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस ने अधिकारी के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मुलजम की पत्नी को भी अपराध के विच मदद का मुलजम बनाया गया है। उधर दिल्ली महिला कमिशन की मुखी स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया ते पूछा कि आखिर मुलजम अधिकारी को हुण तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मैं जानना चाहती हूं कि अभी तक ये आदमी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। दूसरा, हम सरकार को भी नोटिस इशू कर रहे हैं क्योंकि ये आदमी WCD मिनिस्ट्री में कार्यरत था और कई सालों से, दशकों से कार्यरत है। तो हम समझना चाहते हैं कि अभी तक इसके खिलाफ क्या क्या कंप्लेंट्स आई थी और उनके ऊपर क्या क्या एक्शन हुआ। और हम ये चाहते हैं कि इस आदमी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए और बहुत ही सीरियस इंक्वायरी बैठनी चाहिए। और अगर ये हाल रहेगा कि जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएंगे, तो दिल्ली की बेटियों को और बच्चियों को और महिलाओं को कैसे बचाया जाए। मामला नोटिस दे विच आउण तो बाद दिल्ली दे सीएम अरविंद केजरीवाल ने नाबालिग नाल रेप दे मुलजम डिप्टी डायरैक्टर नूं सस्पेंड करन दे आदेश दे दिते। डायरेक्टर पर रेप का आरोप लगा है सर, उनको सस्पेंड करने के उसको मैंने आदेश दिए हैं चीफ सेक्रेटरी को कि उसको सस्पेंड किया जाए तुरंत प्रभाव से, जब तक इंक्वायरी वगैरह चल रही हैं। और शाम 5 बजे तक मैंने इसके ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी। मैं पुलिस से वो करूंगा, अपील करूंगा कि उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। नाबालग दे नाल रेप दा यह मामला गंभीर है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने मुलजम नूं हिरासत दे विच लिया है अते मुलजम दे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करन दी गल भी कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। ਤੇ ਖਬਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ BSF ਨੇ 2 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 29 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੈਨਾਤ BSF ਦੇ ਮੁਸਤੈਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ BOP ਜੋਗਿੰਦਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ BSF ਨੇ 2 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ BSF ਨੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਤੋਂ 29 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ।
ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ 29 ਕਿਲੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਸਰਚਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਪਾਕ ਤਸਕਰ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ 2? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਪਾਕ ਤਸਕਰ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਠਭੇੜ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਸਰ ਸਰਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ? ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਫੜੀ ਹੈ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਰਹੀਏ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਈਏ, ਜਾਂ ਇਸ ਮਾੜਾ ਜੋ ਇੱਕ ਚਲਣ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿੱਦੇ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਖੇਪ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਸੀ? ਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਇਟ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 2:45 ਵਜੇ ਦੀ ਹੈ। BSF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਕੁਝ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਸਕਰ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ 'ਚ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਦੀਆਂ BSF ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ BSF ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਾਇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਤੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਇਹ ਖੇਪ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਖਬਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੀ ਮੌਤ। ਜਰਾ ਚਾਪਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ 17 ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਵਾ। ਓਏ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ, ਓਏ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰ ਪਏ, ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਕੀਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਇਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਨਾਕਾਫੀ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਖਬਰ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਾਫੀ ਬੁਲੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। 3 ਲੁਟੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਢਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੁਕ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ 70 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ 8 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਟਨਾ ਖੰਨਾ ਦੀ ਆਫੀਸਰਸ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਖੋਲੇ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਪੜਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਤੇ ਦੇਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਗਰੋਂ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਇਕੱਲੇ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਂਟੀ ਨੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਇਹ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੋਡਾਂ ਬਲੱਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਗਏ, ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਡਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਆਏ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ 112 ਤੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਖੋ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਘਰ? ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਘਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਕੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਇਹ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ 3 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ 2:05 ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਘਟਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਚੋਰ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੱਲੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, CCTV ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਆ ਤੇ ਹਾਰ ਪਾਓ ਭਾਈ, ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੱਲੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੱਲੇ ਚੋਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ? ਲੋ ਜੀ ਹਾਰ ਆ ਲੋ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੱਲੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਆ ਤੇ ਹਾਰ ਪਾਓ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਭਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-7 ਚੋਰੀਆਂ ਮੰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ। ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਮੁੰਡੇ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ? 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣੇ ਚੌਂਕ ਚੋਂ ਆਇਆ ਭਾਈ। ਕਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ? ਸਪਲੈਂਡਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਚੋਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਫੋਟੋ CCTV 'ਚ ਦੇਖੀ, ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਬਾਈ? ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ CCTV ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ? ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ? ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੜਿਆ? ਭਾਈ ਆਪ ਲੈਂਦਾ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ। ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਤੂੰ? ਭਾਈ ਦੋ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਦੋ ਹੀ ਕੀਤੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ? ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੇ ਫਿਰ ਉਹ? ਇੱਕ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਦਾ। ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਤੇ? ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਿਆ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘੇ ਰੋਡ ਤੇ ਵੇਚਿਆ। ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਪੱਟੀ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਬਾੜੀਆ? ਨਹੀਂ, ਕਾਲੇ ਸਿੰਘੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਭਾਈ। ਤੈਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਬਾੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚ ਗਿਆ? ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਬਾੜੀ ਦਾ? ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ? 3500 ਦਾ ਭਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਕਦੋਂ? ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18।
ਏਜੰਟ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ 16 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਅਜਿਹੇ ਵਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਕਾ ਸੀ ਲੀਬੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 16 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਆਸ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ 16 ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ ਗਏ। 13 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ 2-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। अच्छा हुआ सर, 48 घंटे सर हमारे को भूखा रखना जी, काम करवाना, मारपीट करनी। तो सर जो कुछ भी अगर आप आज हम यहाँ जिंदा खड़े हैं तो सर सिर्फ और सिर्फ विक्रमजीत सिंह सानी जी और गुरदीप जी के कारण खड़े हैं। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁੜ ਦੇਖ ਸਕੇ ਨੇ। मेरे को लीबिया के अंदर बेच दिया था, तो सर वहाँ पे हम 10-12 इंडियन थे। एक इंडियन के पास सर फ़ोन छुपाया था सर, उस फ़ोन से सर मैंने विक्रमजीत सिंह सानी जी को मैसेज करा जी। वो मैसेज करने के बाद जी उनका रिप्लाई आया, और रिप्लाई आने के बाद उन्होंने हमारे साथ बातचीत की जी। गुरदीप जी जो उनके भाई हैं जी, वो हमारे टच में लगातार रहे जी। तो उन्होंने जी सर बहुत मेहनत करके हमारे को वहाँ से निकाला। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਜਿਪਟ ਤੇ ਫਿਰ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪਾਸਪੋर्ट ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। एक एजेंट ने ये 16 बच्चों से 13 लाख रुपया, उनके माँ बाप आए हैं डेरा बस्सी से, पानीपत से, करनाल से, पंजाब से, लुधियाना से, 13 लाख रुपया लेके इनको बोला कि इटली में हम आपको नौकरी दिलवाएंगे। इनको दुबई ले गए, फिर इजिप्ट ले गए, फिर लीबिया में, लीबिया जैसे कंट्री में छोड़ दिया। आपको पता हालात लीबिया के कैसे हैं। जब 28 मई को इनके पेरेंट्स ने हमें कांटेक्ट किया हमारे दफ्तर में, गुरदीप सिंह और निशांत मेरी टीम के, हमने तभी से हम सक्रिय हो गए। ਤਸਵੀਰਾਂ ਯਕੀਨਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਏਜੰਟ ਦੇ सहारे ਨਾਲ ही जाओ। तो हमने वहाँ पे एक होटल अरेंज किया, गाड़ी अरेंज की, ड्राइवर अरेंज की। इनको बोला भाग के इस होटल में आ जाओ, होटल वाले को पैसे दिए। फिर वो होटल वाले पुलिस कमिश्नर के कोई वहाँ रिश्तेदार थे, उसने वहाँ खबर कर दी, ये बेचारे लीबिया जेल में चले गए। लीबिया में हमारी इंडियन एम्बेसी भी नहीं है। फिर टूनिशियन इंडियन एम्बेसी को बोला, वो भी हेल्पलेस थे। फिर यूनाइटेड नेशन को हमने बोला कि इनको काउंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब।